Next, we have test for divergence. We have a theorem, the nth term test for divergence. It states that if limit n tends to infinity zn not equal to 0, then sigma zk diverges. അതായത് ഒരു given series ഉണ്ട് sigma k equal to 1 to infinity zk, and the nth term doesn't converge to 0. If nth term of a sequence doesn't converge to 0, so nth term of a series doesn't converge to 0, then the series is divergent. Clear? We already studied about the necessary condition for convergence. Series convergent aanengil nth term converges to 0. Nth term doesn't converges to 0 means series divergence. That is the nth term test for divergence. Here we have an example. Sigma ik plus 5 whole divided by k. The nth term is I n plus 5 whole divided by n, which is equal to I plus 5 by n, right? As n tends to infinity, this converges to I. Karana 5 by n goes to 0, then it converges to I. Not equal to 0. This 0 alla. The nth term doesn't converges to 0, which means as n tends to infinity, nth term doesn't converges to 0 means the given series is divergent by nth term test for divergence. Clear? Next, absolute and conditional convergence. We have definitions for absolute and conditional convergence. An infinite series denoted by sigma k equal to 1 to infinity zk is said to be absolutely convergent if sigma mod zk convergent. ആ series in the modulus convergent ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ sigma mod zk convergent ആണെങ്കിൽ the given series is absolutely convergent. എന്താണ് conditionally convergent? What do you mean by conditionally convergent? Sigma k equal to 1 to infinity zk is said to be conditionally convergent if it convergent. Sigma zk convergent but sigma mod zk divergent. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can say that sigma zk is conditionally convergent. Okay? Sigma zk convergent, sigma mod zk convergent ആണെങ്കിൽ absolutely convergent. Sigma zk convergent but sigma mod zk divergent ആണെങ്കിൽ conditionally convergent. Here is an important result. P series test. Sigma 1 by k raised to p. A formula ആണ്. Sigma k equal to 1 to infinity 1 by k raised to p formula ഒരു series ഉണ്ടെങ്കിൽ if that p greater than 1 the series converges. If p less than or equal to 1 the series diverges. Called P series test, or the series is known as P series. The test is known as P series test. Clear? Sigma 1 by k raised to p or p greater than 1 then converges, p less than or equal to 1 diverges. For an example, we have sigma 1 by n raised to p. Okay. For an example, 1 by n square. It is of the form sigma 1 by n raised to p. Here p is 2, clearly greater than 1, so it is convergent. Here if 1 by n raised to 1 by 2 or sigma 1 by n raised to 1 by 2. Here p is 1 by 2, clearly less than 1. So it is divergent. This is divergent and this is convergent. Clear? Next we have an example for absolute convergence. The series sigma k equal to 1 to infinity I raised to k by k square. I raised to k absolute convergence sigma k equal to 1 to infinity I raised to k by k square is absolutely convergent ആണ്. കാരണം എന്താ? sigma k equal to 1 to infinity I raised to k by k square ന്റെ modulus. Sigma k equal to 1 to infinity modulus of I raised to k by k square ഏത് തന്നെയാണ്? I raised to k by k square. K square ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ തന്നെയാണ്. ഇത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ്? Is the same as the real I raised to k is a constant, right? I raised to k എന്തെടുത്താലും ഓരോ ടേമിലും ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആയിരിക്കും വരിക. ബാക്കി എന്താണ്ടാവുക? 1 by k square. ഇത് എന്ത് സീരീസാ? Like a P series where p equal to 2, p greater than 1, so hence convergent. Clear? Absolute convergence implies convergence. If a series is absolutely convergent, then it is convergent. So we have difference between convergence and absolute convergence. Sigma Zn convergent ആണെങ്കിൽ
മോഡ് സിഗ്മ മോഡ് Zn കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ Zn കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് കൺവേർജൻസ്, ദിസ് ഈസ് കൺവേർജസ്. ക്ലിയർ? അടുത്തത് we have several tests for convergence. Given ഒരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അത് കൺവേർജൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ we have some example, theorem, test for convergence. First is ratio test. If sigma k equal to 1 to infinity zk, അതാണ് given series എന്ന് വിചാരിക്കുക, of non-zero complex terms. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ zkസും എന്തായിരിക്കണം? non-zero complex numbers ആയിരിക്കണം. limit n tends to infinity, mod zn plus 1 by zn equal to L കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എന്ത് ആദ്യം zn sigma k equal to 1 to infinity zk എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസ് ഉണ്ട്. ഓരോ znസും non-zero complex terms ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. Then for convergence of this series we can apply ratio test. Ratio test എന്താ പറയണേ? ആദ്യം എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക? limit n tends to infinity, mod zn plus 1 by zn കണ്ടുപിടിക്കുക. zn plus 1 എന്താ? n plus 1th term. zn എന്താ? nth term. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് let it be some L. If L less than 1, series converges absolutely. L greater than 1 or infinity, series diverges. L equal to 1, the test is inconclusive. ഈ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. We cannot use this theorem or test to find whether the series is convergent or not. Clear? എപ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ ഇത്? എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ either greater than 1 or less than 1 or infinity ആയിരിക്കണം. greater than 1 or infinity ആണെങ്കിൽ series divergent, less than 1 ആണെങ്കിൽ converges absolutely. Clear? Then next theorem is root test. അടുത്ത theorem, ഒരു given ഒരു സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണോ ഡൈവേർജൻ്റ് ആണോ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു തിയറം ആണ് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ്. ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട്, സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു 1 to infinity സെഡ് കെ ബി എ സീരീസ് ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് ടേംസ്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടേംസ് ആണോ നിർബന്ധമില്ല. തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സീരീസ് ഓഫ് നോൺ സീറോ കോംപ്ലെക്സ് ടേംസ് നോൺ സീറോ ആവണം. ഹിയർ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇത് എന്താ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ലിമിറ്റ് n tends to infinity nth root of mod zn. nth root of mod zn. ഇത് ഓരോ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴും ഏത് ടെസ്റ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ചധികം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 1-2 പ്രോബ്ലംസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഏത് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഏത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നുള്ളത്. സോ ഹിയർ ലിമിറ്റ് n tends to infinity nth root of mod zn equal to L. ആദ്യം nth root of mod zn കണ്ടുപിടിക്കാം. The L, if L less than 1, series converges absolutely. L greater than 1 or infinity, series diverges. L equal to 1, test inconclusive. Inconclusive means we cannot this test for the convergence of the given series. ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ, അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് പവർ സീരീസ്. കൈൻഡ് ഓഫ് പവർ സീരീസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പവർ സീരീസ്. അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ലോറൻസ് സീരീസും ടൈലർ സീരീസും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് പവർ സീരീസ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് തന്നെയാണ് പവർ സീരീസും. ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ആണ്, പക്ഷേ അതിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, സീരീസിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സെൻറ്ററിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ സെൻറ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ആ ഒരു സീരീസ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ഹിയർ സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു 0 to infinity a k z minus z naught ഹോൾ പവർ k ആണ് ഗിവൺ സീരീസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക? k 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ പവർ വിൽ ബി 1. സോ a naught plus a1 z minus z naught plus a2 z minus z naught whole square plus etc. Okay, this is an power series this is a power series with the center at z naught. z naught center ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പവർ സീരീസ് ആണിത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി എന്താണ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ്? ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സെൻറ്റർ. ഈ ഒരു ഗിവൺ സീരീസ്, ഒരു പവർ സീരീസ് എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണേ? സെഡ് നോട്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിളിനകത്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണേ. ദാറ്റ് സർക്കിൾ എവിടെയാണോ ഈ സെഡ് നോട്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് റീജിയണിൽ മാത്രമേ, ആ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ? ഗിവൺ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആവുള്ളൂ. സച്ച് സർക്കിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഗിവൺ സീരീസ്, ഒരു പവർ സീരീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സിഗ്മ എ കെ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഹോൾ പവർ കെ, സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് സെഡ് നോട്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു പവർ സീരീസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആ പവർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെഡ് നോട്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് മാത്രമേ കൺവേർജൻ്റ് ആവുള്ളൂ. ആ സർക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻറ്റ്. അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. ഇതെല്ലാം റിയൽ കേസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതേ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കോംപ്ലക്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്.
Okay, circle of convergence and radius of convergence and center of convergence. Okay, mod z minus z naught ലെസ് ദാൻ ആറിൽ, അതായത് ലെസ് ദാൻ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ സെഡ് നോട്ട് സെൻറ്റർ 6 റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഗിവൺ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ സീരീസ് ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഓൺ ദ സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് വി കനോട്ട് പ്രഡിക്റ്റ്. ഓൺ ദ സർക്കിൾ എന്താവുന്നുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഔട്ട്സൈഡിൽ ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. ഓൺ ദ സർക്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. റേഡിയസ് 0, അതായത് ആ ഒരു ഗിവൺ പവർ സീരീസ് എവിടെ മാത്രമേ കൺവേർജൻ്റ് ആവുള്ളൂ? ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ മാത്രം, മറ്റേ Z0 മാത്രം കൺവേർജൻ്റ് ആവുന്ന പവർ സീരീസ് ആയിരിക്കും. ദ പവർ സീരീസ് കൺവേർജസ് ഓൺലി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, R is a finite positive number എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് R is a finite positive number ആവാം, R ഇൻഫിനിറ്റി ആവാം. അതായത് ഗിവൺ സീരീസ് ഹോൾ കോംപ്ലെക്സ് പ്ലെയിനിൽ എന്താവുക? കൺവേർജൻ്റ് ആവുക. എല്ലാ സെഡിനും കൺവേർജൻ്റ് ആവുക. ഹോൾ കോംപ്ലെക്സ് പ്ലെയിനിൽ കൺവേർജൻ്റ് ആവുമ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാവിടെയും കൺവേർജൻ്റ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഈ സർക്കിൾ അങ്ങനെ വരും. സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ആണെങ്കിൽ മീനിങ് എന്താ? സെഡ് നോട്ട് സെൻറ്റർ ആ റേഡിയസ് ഉള്ള ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഗിവൺ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവൺ സീരീസ് ഹോൾ കോംപ്ലെക്സ് പ്ലെയിനിൽ കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവുമോ? നമ്മുടെ റീജിയൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഹോൾ കോംപ്ലെക്സ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും? റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി. ക്ലിയർ? റെഡി കിട്ടി? എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ്, സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഉള്ളത് ചോദിക്കും. പ്രോബ്ലം സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ്, റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം. സെൻറ്റർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. സിഗ്മ k ഈക്വൽ ടു 1 to infinity z raised to k plus 1 by k. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല കിടക്കണേ ഒരു പവർ സീരീസ് അല്ലേ? z raised to k plus 1 by k. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ സീരീസിൻ്റെ എന്ത് വേണം? റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസും വേണം, അതേപോലെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസും വേണം. സോ എന്താ ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ്? Z0 സെൻറ്റർ ആയിട്ട് R റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിനകത്തുള്ള പോർഷനിൽ Z0 സെൻറ്റർ R റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് Z0 സെൻറ്റർ R റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. വിത്ത് Z0 സെൻറ്റർ R റേഡിയസ്, ഈ സർക്കിളിനകത്ത് നമ്മുടെ ഗിവൺ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ this is the circle of convergence and R is the radius of convergence. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത്? അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോർമുല എന്താ? ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി zn പ്ലസ് 1 ബൈ zn ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അല്ലെ, തൊട്ട് മുന്നേ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, പി ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്കിത് നോക്കൂ, z raised to k plus 1 by k. അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ, പവർ അല്ലേ. സോ നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം? z raised ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി റൂട്ട് ടെസ്റ്റ്, റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി zn പ്ലസ് 1 ബൈ zn കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ വാല്യൂ L എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ L ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജൻറ്റ്, L ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ഓർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഡൈവേർജൻറ്റ്, L ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻകൺക്ലൂസീവ്. സോ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ലിമിറ്റ് z raised to n പ്ലസ് 1 ലിമിറ്റ് z raised to n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി z raised to n പ്ലസ് 2 whole divided by n plus 1 into n by z raised to n plus 1. അപ്പം ഒരു z raised to n plus 1 z raised to n plus 1 ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കി ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ ഒരു z ഉണ്ടാവും. മോഡുലസ്, ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് അല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ n by n plus 1 മോഡ് z കിട്ടും. ആസ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി n by n plus 1 എങ്ങോട്ടാ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക? എങ്ങോട്ടാ പോവാം? ഇത് ഈ ടേം എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? n plus 1 n by n plus 1 എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് n പുറത്തെടുക്കുന്നു, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ n എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 plus 1 by n. ഓക്കെ, n and get cancelled. ബാക്കി 1 by 1 plus 1 by n. സോ n ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഈ ടേം 0. സോ 1 by 1 1. സോ ഈ ദിസ് ടേം വിൽ ഗോസ് ടു 1. ബാക്കി എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? മോഡ് സെഡ് മാത്രം. സോ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ, ആ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റിന് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി? മോഡ് സെഡ്. അതാണ് L അല്ലേ? ആൻസർ കിട്ടുന്നത് L അല്ലേ? L ലെസ് ദാൻ 1 ആവുമ്പോൾ, അതായത് മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ 1 ആവുമ്പോൾ, ദിസ് മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ 1 ആവുമ്പോൾ, മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ 1 ആവുന്ന സമയത്ത് സീരീസ് കൺവേർജൻറ്റ്. അതായത്
എന്താ പറഞ്ഞേ? മോഡ് z മൈനസ് 0 ലെസ് ദാൻ 1. 1 സെൻറ്ററും 0 സെൻറ്ററും 1 റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളിനകത്ത് സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ്. So this series mod z equal to 1 will be the circle of convergence and 1 will be the radius of convergence. Mod unit circle 0 center 1 radius ഉള്ള ആ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും എന്ത്? സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്താ? 1. ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ഇനി റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി an+1/al ചെയ്യുക. റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ L ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന് റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി an+1/an L ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന് റെസിപ്രോക്കൽ വിൽ ബി റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് an+1/an 0 ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി വിൽ ബി 1/0. ഇൻഫിനിറ്റി വിൽ ബി ദി റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് an+1/an ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് 0. റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് 0 ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? Okay. So we have another problem. Sigma k equal to 1 to infinity minus 1 whole power k plus 1 by k factorial z minus 1 minus I